دنیا تئی رو بے گندو خے تئی ناز فخر رانی روش ایران و عرب و ہند سلدا اے لکھو ہزارانی روشے اے لکھو ہزارانی روشے. کل کشمور میں بلوچ کلچر ڈے جے حوالے سے پروگرام رکھے ویو. اج کراچی میں جے سندھ کے تسلیم نتھا کرن اساں جا اردو ڳالھائيندڙ انہن تے اج تائیں لانتاڻو تھے تو پيو تو ہوں سندھ کے جکا ہے سندھ ماں تسلیم کر لائے تیار نہ ہیں. انہن کے ان وقت کھان وٹھی کرے اج تائیں 80 سال تھیا ہیں جو پاکستان میں سندھ میں آیا ہیں. انہن 80 سالن میں پنجے دھرتی کے ماں تسلیم نہ کیو تو انہن تے لانتاڻو تھے تو سندھ میں آباد بلوچ تو صدن کا رہن تا پیا. جے 80 سال وارن تے لانتاڻو ٹھہے تو پيو تو ماں ذمہ واری سان چواں تو پيو تو انہن کا ودیک اوہے بلوچ لانتاڻ جا مستحق ہیں جو صدن کا وٹھی کرے سندھ جو کھائن تا پیا سندھ جو پین تا پیا پر اج بھی پنجے ان دھرتی ماں کے تسلیم نتا کرن اے چون تا پیا تو ہن سرزمین سندھ میں بلوچیت کے خطرو جو ہے بلوچ کے خطرو. لیکن معاون تو بنا ہوا ہے نا, ان کو سپورٹ تو کر رہا ہے نا. وہ اعلان کرے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ غلط کام ہو رہا ہے, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, اپنا بیانیہ جاری کرے. اس نے بیانیہ جاری کیا ہے کہ ہم اس کو آئیں اور سارے شریک ہوں, تو کیوں بیانیہ جاری کیا ہے؟ ایک گناہ کے کام میں اس کا بیانیہ جاری کیوں ہوا؟ اس نے آواز کیوں بلند کی کہ آئیں؟ میں نے علی جان سے بھی کہا ہے, میں سارے سرداروں سے کوشش کر رہا ہوں, رابطے میں ہوں کہ یہ نہیں ہوگا. اگر ہوگا تو میں انشاءاللہ یہ جتنی کی تصویری ویڈیو تو بنے گی نا سب کی, ان سب کے خلاف تحریک چلاؤں گا. نہ ان کے جنازے پڑھے جائیں گے, نہ ان سے تعلق رکھا جائے گا. اگر آپ کے بیٹے شریک ہوئے تو میں آپ کے خلاف, پھر آپ ناراض نہ ہونا, اب جنگ شروع ہو چکی ہے, آپ کے خلاف کہوں گا اس سے دکان سے کوئی خریداری نہیں کرے گا, نہ آپ سے ملے گا, نہ آپ لوگوں کے جنازے پڑھائے گا, نہ آپ کے قریب آئے گا, نہ آپ سے تعلق رکھے گا. مہرانی درود سر باتم پر بلوچ راجہ بڑھدرہ پنجابی قبضہ گیری کے بعد اب سندھ میں چند نام نہاد قوم پرستوں نے بلوچوں کے خلاف مہم شروع کی ہیں کہ جو بلوچ سندھ میں رہتا ہے, صدیوں سے رہتا ہے, 10 سال سے رہتا ہے, اس کو سندھی بننا پڑے گا. جس طرح کے مرد شماری کے خانے میں بھی نام ڈالا گیا ہے. مگر لیٹسٹ ابھی جو پروگرام ہوا تھا کشمیر کا, تو وہاں اتنا بڑا فتنہ کھڑا کیا کہ یہ بلوچ اپنی کلچر بھی سندھ میں نہیں بنا سکتے ہیں کہ یہ سندھی ہیں. مطلب یہ فاشزم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دنیا کے کسی بھی حصے میں اس طرح کی چیز کو جبراً اس کی قوم چینج کرنے کو نہ کہا گیا ہے, نہ کسی کی عقل اور اس کی اس کا نہیں اس کا کوئی منطق اور لاجک ہے, مگر یہ سر عام ہو رہا ہے. سوشل میڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں ابھی جو 26 مارچ کو جو بلوچ کلچر ڈے منایا گیا تھا, جس میں بہت سارے بلوچ گئے ہوئے تھے, اس پر مذہبی لوگوں نے اور سندھ کے نام نہاد قوم پرستوں نے ان کی بیانیہ کیا ہے آج ہم بات کریں گے اس پہ. جس ایسوسی ایشن کی طرف سے یہ پروگرام کی گئی تھی, یہ فاؤنڈر ہے اور اس پروگرام کو بھی اسی نے مینیج کیا تھا. تو جناب طارق مظہری کے وہ خود قائد اعظم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں, سوشیالوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں, ان سے بات کریں گے کہ واقعہ و قصہ کیا تھے اور سندھ میں بلوچوں کو بلوچی زبان پہ کس حد تک ان پہ جبر کیا جا رہا ہے, ان کے رویے کیا ہیں اور سیاسی نام نہاد قوم پرستوں کے بیانیہ کیا ہیں. جی درود و دربات طارق مظہری صاحب, سب سے پہلے ہم آپ کو گیدان میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ آپ نے جوائن کیا, ہمیں بہت خوشی ہوئی, ہمیں بہت عزت دی آپ نے. دراصل حالیہ دنوں میں نے بہت سے کوششیں کی ہیں, وہاں کے آپ لوگوں کے جو ایریاز ہے بہت سارے لوگ آئے ہیں, ڈسکس کی ہیں, مگر مسائل اتنے زیادہ ہیں اور اتنے بڑھتے جاتے ہیں کہ وہ لوگ نہیں ملتے ہیں کہ وہ آ کے اپنے ایشو اس طریقے سے بیان کریں کہ جو ان کی رائٹس ہیں, جو ان کی زندہ رہنے کے طور طریقے ہیں. تو اس حوالے سے میں آپ سے بات کروں گا جو حالیہ دنوں میں بلوچ کلچر ڈے اور سندھیوں کے رویے یا کہ باقی دوسرے حوالے سے, مگر سب سے پہلے آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں گے لوگوں کو؟ میرا نام طارق مظہری ہے اور میں اس ٹائم قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں پڑھ رہا ہوں, BA سوشیالوجی کر رہا ہوں. میرا لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے, ریسرچ چل رہا ہے اس میں, اور میں بیسیکلی کشمیر سندھ سے ہوں, تو وہی میرا ایریا ہے.
तो अभी इस टाइम तो रिसर्च ही चल रहा है मेरा। और मैं खुद एक शायर भी हूँ, बलोची में भी लिखता हूँ, उर्दू में भी लिखता हूँ। तो एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी इंटरेस्ट है, इवेंट्स वगैरह में, सोसाइटीज़ का भी हिस्सा हूँ। कश्मीर सिंध में कितने बलूच आबाद हैं आपकी नज़र में, अंदाज़ा है? मेरी नज़र में तो 90% तो कश्मीर में बलोची है। और इनमें कितनी परसेंट बलूची बोलती है? मेरे ख्याल में 90% ही बलोची बोलता है। अच्छा, कश्मीर के सारे बलूची बोलते हैं? जी जी। वेल एंड गुड। और इसके अलावा अभी बाकी इलाके हैं जो सिंध में हैं बलूचिस्तान, एक तो ये है कि 1 यूनिट के बाद पाकिस्तान ने जो सूबे बनाए, जो बलूचिस्तान की असल ज़मीन थी वो पाकिस्तान को दे दिया। जिस तरह 2.5 करोड़ आबादी पंजाब में गया है, कुछ सिंध में गया, और अब अंग्रेज़ों ने भी किया, अफ़गानिस्तान तक ले गए, ईरान तक ले गए। मगर हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान ने भी 1 यूनिट के बाद बलूचिस्तान के लोगों को इस तरह डिवाइड किया कि वो कौम ही डिवाइड हो गई और वो कौम एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हुआ। अभी फिर ऐसा एक नई लहर आई है दुनिया में, फिर बलूच को एहसास हो रहा है कि मैं बलूच हूँ, मैं पगड़ी पहनता हूँ, मैं कपड़े पहन के बलूच बनता है, यानी किसी न किसी तरह से खुद को बलूच दिखाने और बलूच बोलने पे फ़ख्र महसूस करता है। तो ये एजुकेशन की वजह से हैं बहुत सारी चीज़ें, और दूसरे कुछ रवैयों की वजह से हैं कि हर कोई अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। मगर इस कल्चर डे के हवाले से आप लोगों के प्रोग्राम के मकासद क्या है? और एतराज़ात बहुत काफ़ी आ गए थे सोशल मीडिया में, वो क्या थे? बलूच कल्चर डे मनाने का मकसद ये था कि हमारे कश्मीर में पहले भी बलूच कल्चर डे मनाया जाता है। मसलन इस तरह बड़ी सतह पे तो नहीं मनाया जाता कि मसलन कोई बड़ी तरह का कोई ऐसा इवेंट करवाया जाता हो। सिंपली वो पगड़ियाँ पहनते थे, कोई एक वॉक कर लेते थे। लेकिन कश्मीर में बड़ी सतह पे हमने जो इवेंट करवाया, इसका मकसद ये था कि हम अपने कल्चर डे को सेलिब्रेट करें। पहले तो 2 मार्च का हमारा प्लानिंग था, तो 2 मार्च को तो नहीं हो पाया क्योंकि रमज़ान थी। हमने रमज़ान का एहतराम रखा, हमने कहा चलो बाद में कर लेते हैं। तो ईद के बाद फिर हमने प्लानिंग की कि हम बलूच कल्चर डे मनाएंगे। तो हमने मदारी स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से इस इवेंट को हाईलाइट किया कि हम ये इवेंट करने जा रहे हैं। तो मकसद इसका यही था कि मसलन वो हमारे यहाँ कहते हैं कि जो बलोच जो है वो जितना पंजाब और सिंध में नहीं है, तो जितना पंजाब और सिंध में है उतना पूरे बलूचिस्तान में नहीं है। ये हमारे यहाँ कहते हैं कि मतलब इतनी आबादी यहाँ पे आबाद है। तो हमारा भी हक है कि हम एक कल्चर डे मनाएं, अपने सकाफत को आगे रिप्रेजेंट करें, हमारा भी एक बुनियादी हक है। तो उस वजह से हमने इस इवेंट को किया और हमने एक बलूची कल्चर डे मनाई। तो इसके हवाले से फिर मैंने सुना था कि कुछ ग्रुपों की तरफ से या इदारों की तरफ से या किसी मखसूस शख्सों लोगों की तरफ से आपको धमकियां भी मिली हैं, और वो धमकियां क्या थी और उनके मकासद क्या थे? क्यों उन लोगों ने आपको इस शो को टारगेट कर रहे हैं या आपको टारगेट कर रहे हैं, या क्या इसके पस पर्दा क्या है? हमें जो टारगेट किया गया वो 2 तरफ से किया गया। एक जो था वो सिंधी नेशनलिस्ट थे, सारे सिंधी नहीं क्योंकि कुछ सिंधी हमारे चीफ गेस्ट भी आए हुए थे, हमने उनको बुलाया, जाहिर है सिंध के मुनासबत से वो हमारे चीफ गेस्ट भी थे। लेकिन जो सिंधी नेशनलिस्ट थे, जो खुद को मतलब सिंध का नेशनलिस्ट कहते हैं, उनका क्लेम ये था कि आप लोग जो हो सिंध में रहते हो, इसका मतलब ये है कि आप लोग सिंधी हो, आप लोगों को बलोच कल्चर डे मनाने का कोई हक नहीं है। वो तो एक बड़ा इशू नहीं था, उन्होंने एक FIR करवाने की कोशिश की लेकिन उसके लिए भी वो नाकाम रहे। हमें इदारों ने इसमें कुछ हद तक सपोर्ट किया, हम कह सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू रहा वो मौलाना अब्दुल अजीज का रहा, जो खुद मज़ारी है। मसलन वो उसके इलाके में हमारा जो है ना रुझान मज़ारी और कश्मीर है, यहाँ पे उसका एक बड़ा इन्फ्लुएंस है। उसके तकरीबन 300-400 मदरसे हैं और उससे मेरा एक दूर का रिश्तेदारी भी बनती है। तो उसने सबसे पहले, हमने जब वीडियो स्टेटमेंट दी तो उसने ये बयान जारी किया कि आप लोग ये प्रोग्राम ना करें, आप लोग बेहयाई फैला रहे हो, फहाशी फैला रहे हो, मौसीकी जो है वो हराम है, बलोच कल्चर डे ना मनाए, ये बलोचों की सकाफत ये नहीं है। तो हमने कहा हमने प्रोग्राम किया हुआ है, हमने सबको इनवाइट किया हुआ है, हमारे चीफ गेस्ट हैं, हम कल हमारा प्रोग्राम है, मैं तो अपना प्रोग्राम करूंगा, मैं इसको पोस्टपोन तो नहीं कर सकता। तो उसने कहा अगर आपने प्रोग्राम किया तो फिर मैं ऐलान करूंगा, लोग सब आपको जूते मारेंगे। तो मैंने प्रोग्राम की, इन्होंने हमारे चीफ गेस्ट को रुकवाने की कोशिश की क्योंकि उसका वहाँ पे इन्फ्लुएंस है, हमारे यहाँ मौलविज़्म एक्सट्रीमिज्म थोड़ा ज्यादा है। तो उसने कोशिश की लेकिन हमारा प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा। लेकिन जैसे ही प्रोग्राम हो गया उसके बाद उसने बयानिया जारी किया, स्टेटमेंट दी कि इनके जनाजे ना पढ़े जाएं,
ان سے کوئی تعلق نہ رکھے, ان کے کاروبار نہ کرے کوئی. ان سب کے خلاف تحریک چلاؤں گا, نہ ان کے جنازے پڑھے جائیں گے, نہ ان سے تعلق رکھا جائے. خاص کر جو مین آرگنائزر تھا میری فیملی کے پاس نے اسٹیٹمنٹس دیے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ سارے مولویوں نے, جو ہمارے لوکل مولوی تھے, انہوں نے بھی ویڈیوز دینا اسٹارٹ کر دی. تو انہوں نے جو میرے بڑے بھائی ہیں نا قاسم مزاری, ان سے انہوں نے زبردستی ایک ویڈیو اسٹیٹمنٹ بھی لی کہ ہم معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے بلوچ کلچر ڈے پروگرام کیا ہے. گزشتہ دنوں کشمور میں ہونے والی ایک ثقافتی پروگرام میں ہماری براہ راست سرپرستی تو نہیں تھی, البتہ کسی حد تک ہماری معاونت شامل رہی, جو شرعاً درست نہیں, اور اسی پہلو پر ہمیں احساس ندامت ہے. ہم دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتے ہیں, اگر اس سے کسی عالم یا فرد کی دل آزاری ہوئی ہو تو ان سے بھی معذرت خواہ ہیں. ہم سب کا مقصد دین کی خدمت ہے, اس لیے گزارش ہے کہ اس معاملے کو یہی ختم کیا جائے. ہم آئندہ ایسے امور سے بچنے کا عہد کرتے ہیں. مطلب اتنی ایکسٹریمزم کہ بلوچ کلچر ڈے منانے پر ہم سے معافی لی گئی کہ ہم نے بے حیائی اور فحاشی پھیلائی ہے. حالانکہ فحاشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ عورتیں نچوائیں. ہمارے ایونٹ میں کوئی عورت نہیں تھی, چلے وہ اعتراض تو ان کا بنتا بھی نہیں تھا, لیکن پھر بھی انہوں نے یہ ہم پہ الزامات لگائے. لیکن میرے بھائی سے تو اس نے معافی منگوائی, لیکن ابھی تک کہہ رہا ہے کہ طارق مزاری جو خود آرگنائزر ہے وہ بھی معافی مانگے. تو ان کا ڈیمانڈ یہی ہے کہ آپ آ کے معافی مانگے کہ ہم آئندہ یہ عمل نہیں کریں گے, کلچر ڈے نہیں منائیں گے. بالکل, ان کا ڈیمانڈ یہی ہے کہ آئندہ آپ لوگ بلوچ کلچر ڈے اس طرح نہیں مناؤ گے. وہ کہہ رہے تھے کہ بلوچ کلچر ڈے اس طرح مناؤ, وہ مولوی بلاؤ, قرآن کی تلاوت کرواؤ, عربی کپڑے پہنو. ان کا یہ تو پھر بلوچ کلچر ڈے تو نہیں ہے, یہ تو عربی کلچر ہے. ہر کسی کا اپنا کلچر ہوتا ہے, اور یہ اس پہ پھر بات کریں گے. مگر وہاں بہت سارے قوم پرست لوگ بھی رہتے ہیں, سندھی قوم پرست جن کے نام سے جانے جاتے ہیں, تو ان کا بیانیہ کیا تھا, ان کا رویہ کیا تھا؟ دیکھیے, اس کے اندر دو چیزیں مطلب زیادہ ہائی لائٹڈ آئیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے سندھ کو الگ کرنے کی بات کی, حالانکہ ہمارے پروگرام میں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوئی جس میں ہم نے کہا کہ ہم سندھ سے الگ ہونا چاہتے ہیں یا ہم سندھ کو توڑنا چاہتے ہیں یا ہم سندھیوں کے خلاف ہیں. ہم نے یہ بات کی کہ ہماری زبان بلوچی ہے, ہم خود بلوچ ہیں, ایز اے بلوچ ہمیں کلچر ڈے منانے کا حق ہے, تو ہم نے وہ کلچر ڈے منایا. دوسرا, انہوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ ایک اسٹیٹ کی سوچی ہوچی سازش تھی کہ وہ سندھ میں ایک انتشار پیدا کرے. حالانکہ ہم نے کلیکشن کی نا, مثلا ہم ایک ظاہر پروگرام میں فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے, تو ہم ہر جو معزز بندہ تھا اس کے پاس گئے, کسی سے 500 کسی سے 1000 اسٹوڈنٹس تھے, ہم نے خود کی کلیکشن کر کے ایک پروگرام کروایا. پورا ہفتہ تو ہمیں اجازت نہیں ملی سٹی پارک میں پروگرام کرنے کی, لیکن ہم لگے رہے. ہم نے ایک پرمیشن لے کے پراپر ایک ایونٹ کروائی. اس میں نہ کوئی ایسا کوئی سازشی کسی قسم کا ہاتھ تھا, نہ کوئی کسی ہمیں باہر سے فنڈنگ ہمیں ملی ہے. سندھیوں نے ہمیں الزام لگایا کہ آپ لوگوں کو باہر بلوچوں سے یا ایسے اداروں سے آپ کو فنڈنگ بھی ملی ہے, ہم اسٹیٹ کو بتائیں گے. ہم نے کہا آپ لوگوں کو کوئی ایسی چیز ملتی ہے تو آپ اسٹیٹ کو بتائیں, ہم ان کو اپنا بیانیہ دینے کو تیار ہے. تو وہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا, تو وہ ایسے ہی باتیں کرتے رہے سوشل میڈیا پر. مطلب بلوچستان میں تو کوئی کسی سندھی کو نہیں کہتا کہ تم بلوچ بنو, یا کہ سارے ہب میں سارے رہتے ہیں, وہاں رہتے ہیں. مگر میں نے اپنے ایک دو پروگرام میں کیے تھے, تو ان لوگوں نے یہی کہا, یا امریکہ میں کچھ لوگ رہتے ہیں وہ بھی کہتا ہے کہ جس کو جو اتنے سالوں سے اگر سندھ میں رہ رہا ہے تو اس کو سندھ میں رہنے کا حق نہیں ہے نا, اگر خود کو سندھی نہیں بولتا نا. مطلب یہ فاشزم نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کب سے یہ انتہا تک پہنچ چکی ہے؟ یہ پہلے ابھی سے اس کی یا بہت پہلے سے؟ یہ میرے خیال میں اس کو کافی ٹائم ہو گیا, کیونکہ انہوں نے اس کے اوپر کافی کام کیا ہوا ہے. ہمارے بلوچ جو ہے وہ ابھی اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ ہم بلوچ ہیں. انہوں نے پہلے ہی نا اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے. اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں, میں اس ٹائم قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں, اور یہاں پہ جو کونسلس ہیں نا, میران کونسل اور سریکی کونسل, تو ان کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ ان کی جو 90% باڈی ہوتی ہے وہ بلوچوں کی ہوتی ہے. مثلا جتنے بھی یہ چانڈیو ہے بلوچ, کورائی ہے بلوچ, یہ مکسی ہے بلوچ, جتنے بھی ان کی باڈی ہوتی ہے وہ سارے بلوچ ہوتے ہیں. تو ان کو وہ آئیڈینٹی کرائسس کا شکار کر کے یہ کہتے ہیں کہ جس علاقے میں آپ رہ رہے ہو تو آپ سندھی ہو. تو ان کو میں اکثر یہ جواب دیتا ہوں. میں نے کلچرل ایکسچینج پروگرام کروایا تھا پاکستان اور اسکاٹ لینڈ کے درمیان. تو اسکاٹش یہاں پہ برٹش کونسل کی طرف سے آئے تھے ہمارے اسکول آف سوشیالوجی میں, تو میں نے ان کی پروگرام کروائی. تو اسکاٹش کو جو ہے میں نے کہا ہمارے ہاں جو ہے وہ برٹش کے لوگ آئے ہوئے ہیں, یہ برطانیہ کے لوگ ہیں, تو برٹش ہے. تو اس نے کہا ایکسکیوز می, آئی ایم ناٹ برٹش, میں اسکاٹش ہوں, میں آپ میری ہسٹری پڑھیں. تو میں حیران ہو گیا, میں نے کہا یار برطانیہ میں رہ کے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اسکاٹش ہوں, میں برطانوی نہیں ہوں. تو پھر میں یہی بات ان سے کرتا ہوں سندھیوں سے کہ یار ایریا میٹر نہیں کرتا, آپ جس ایریا میں رہ رہے ہو آپ کی زبان جو ہے وہ آپ کی قومیت جو ہے وہ میٹر کرتی ہے. مثلا ہمارے یہاں جو ابڑو ہے, جامو تھے سوری بلوچستان میں,
तो हमने उनको कभी नहीं कहा कि आप बलोच खुद को कहलवाएं या खामखा बलोच बने, तो वो भी तो खुद को सिंधी कहलवाते हैं। हम तो उनके कल्चर डे में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। आप लोग हमें ऐसा क्यों करते हैं? कहते हैं नहीं, सिंध जो है वो एक यूनाइटेड सिंध है, इसके अंदर जो भी आता है वो सिंधी है, बलोच नहीं है। तो हम इसके ऊपर खुद हैरान होते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं। हम उनको कहते हैं हम सिंधिस्तानी है, ठीक है, आप लोगों ने हमें, हमारी बॉर्डर यहाँ पे अभी बन गई है, हम सिंध सूबे का हिस्सा है, लेकिन हम बलोच हैं। तो इसका क्या फ्यूचर क्या होगा कि क्या सारी जितने तंजीमें हैं या वो जो कि पार्लिमानी हैं कुछ, वो भी उनका भी रवैया यही है? अब इसके ऊपर मेरे ख्याल में कुछ अब तक बलोच कौम के अंदर भी कुछ चीजें हैं। मसलन हमारे यहाँ ये होता है कि कश्मीर में जो सेंसस है ना, मतलब आपके सिंध गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा किया हुआ है। कश्मीर में जैसे मैंने आपको कहा ना 90% बलोच आबाद है, सेंसस के मुताबिक वहाँ पे 5% बलोच है, 95% सिंधी है। तो सिंध गवर्नमेंट ने भी कुछ हद तक अपना रोल अदा किया हुआ है उनको प्रमोट करने में। दूसरा ये भी कुछ सिंधी हमारे बलोच भी है ना, मतलब मेरे खुद कुछ के मजारी है, कुछ यहाँ के रहने वाले हैं, वो कहते हैं हम सिंध में रहते हैं तो बलूची बोलते हैं, वो कहते हैं हम सिंधी हैं। तो कुछ उनको भी हमें अवेयरनेस करने की जरूरत है, तो वो खुद भी कुछ इसमें मुलविस है। आपके प्रोग्राम का मेहमान खुसूसी कौन था? हमारे प्रोग्राम का जो था वो MNA था सरदार अलीजन मजारी। वो किसी मजबूरी के तहत तो नहीं पाए, लेकिन गाजी जुबैर खान हमारे चीफ गेस्ट थे, मेहमान खुसूसी। तो लोग काफी आए थे? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 2-3 हज़ार बंदे तो थे। हमें तो उनको मैनेज नहीं कर पाए, मतलब इतना ज्यादा आवाम आ गया था कि हमने तकरीबन 600-700 कुर्सियां मंगवाई थी, कुर्सियों पे भी बैठ गई आवाम, बहुत ज्यादा पीछे खड़ी हो गई थी, मतलब 2-3 हज़ार कह सकते हो। तो उसमें क्या हुआ? कुछ सिंगिंग हुआ है या बातें हुई या क्या हुआ? गेम हुए? सबसे पहले तो हमने उसको खास उससे पहले तिलावत हुई, उसके बाद हमने बलूची क्या कहते हैं तराना चलाया, माचुक्को बलूचानी, फिर उसके बाद पाकिस्तान का भी तराना चलाया गया। उसके बाद जो है फिर नटसुर हुआ, बलूची नटसुर, सूरी मंगल जो है वो बलूची नटसुर के मशहूर वो है, वो उन्होंने तकरीबन आधे घंटे का अपना एक सिंगिंग सेशन किया। उसके बाद बलूची मुशायरा हुआ, सलीम गुलजार आए हुए थे, सईद तबस्सुम आए हुए थे, और भी बलूची शायर हमने बुलाए हुए थे, सलीम सागिर भी आए हुए थे। तो उन्होंने भी काफ़ी अपनी शेर पेश किए। काफ़ी और शायर भी थे, वो आ नहीं पाए उस वजह से, कुछ मजबूरी की वजह से। उसके बाद जो है फिर जगो बुक्ति का एक सेशन था, एक जखरानी सिंगर थे उनका एक सेशन था, एक और बुक्ति सिंगर थे उनका एक सेशन था। तो उसके बाद जो है वो हमने प्रोग्राम को, गाजी जुबैर खान का भी एक स्पीच था, उसके अंदर उन्होंने बलोची के बारे में बात की। तो औरतें नहीं लाने का मकसद क्या था? औरतें नहीं लाने का मकसद ये नहीं था कि औरतें हमारे यहाँ आ नहीं पाई, मतलब हमारे यहाँ इस तरह का कोई वो नहीं है, एक वुमेन रिलेटेड अवेयरनेस नहीं है। मैं खुद अभी बात करूँ ना, मसलन अपने फैमिली की बात करूँ, तो हमारे यहाँ भी नहीं समझते कि औरत को आगे लाया जाए। तो ये एक इशू है, हम इसको मजारी स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आप लोग का जो मजारी स्टूडेंट फेडरेशन है उसका लबाब क्या है, उसका अहम मकसद क्या है, मुझे उसको समझाओ। मजारी स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो पहले तो ये है कि एक एसोसिएशन है, इसके मेंबर जो है वो सिर्फ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बन सकते हैं, और जो हमारे रुझान और कश्मीर के जो मजारी है वो पार्ट बन सकते हैं। और इसका मकसद ये है कि हम स्टूडेंट्स को गाइडेंस प्रोवाइड करें, उनको अवेयरनेस दें, उनको यूनिवर्सिटीज में एडमिशन करवाएं, और हमारे एरिया के अंदर जो है वो बलोचियत के ऊपर काम करें और एजुकेशन के ऊपर काम करें। हमारा एजुकेशन बिल्कुल नहीं है, मतलब ना होने के बराबर है। पंजाब में सबसे ज्यादा जो लोएस्ट लिटरेसी रेट है वो हमारे रुझान मजारी के, जो कश्मीर के साथ ही कनेक्टेड है। कश्मीर और रुझान मजारी दोनों बॉर्डर पे आते हैं, वो एक पंजाब में एक सिंध में। मतलब स्टूडेंट के जो जितने उनके मसाइल पे आप लोग काम करते हो, बाहर बाकी सियासी इधर उधर नहीं ना? बाकी फिर आखिर में क्या कहना चाहोगे, और क्या ये आप लोगों का आखिरी प्रोग्राम था, या आप जाकर माफी मांगोगे या दूसरा प्रोग्राम करोगे? क्या क्या सोचा है? इंशाल्लाह नहीं मांगेंगे, कभी नहीं मांगेंगे। हमने कोई ऐसा गुनाह भी नहीं किया, ना बेहयाई की है, ना कोई शराब के अड्डे खोले, ना कोई हमने जिना के अड्डे खोले। हमारे इलाके में एक मशहूर नाम है जिसको बोलते हैं बेशती पट्टी, वो सरदारों का अपना डेरा है, वहाँ पे सरेआम मतलब जिना के अड्डे खुले हुए हैं, वहाँ पे सरेआम शराब चलता है। मैंने मौलवी को कहा, मैंने कहा अभी उस पर भी आप बात करो, उस पर तो आप चुप रहते हो, हम पे आप लोग स्टूडेंट्स पे गरम हो, तो उस पर लोग खामोश हैं। हम तो कभी स्टूडेंट खामोश नहीं रहेंगे, हम ऐसे इवेंट करवाते भी रहेंगे, अपने इलाके के लिए काम भी करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया निका, बहुत बहुत शुक्रिया।